So in my previous class on electronic spectra, we started with Orgel diagram for D1 systems. Okay, D1 octahedral systems. এবং সেখানে আমি বলেছিলাম দেখো, if you remember, যে গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম, তুমি যদি গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা বার করো, দেখো তোমার মনে আছে ডি ওয়ান octahedral system, just simple D1 octahedron যদি না দেখি, for D1, for free ion, for example titanium 3 plus, you know it's a D1 system for free ion. How to find out the term, ground state term? দেখো -2 -1 0 +1 +2, these are the values of m. তাহলে এখানে capital L, you know this is the summation of m, so this equals কি হচ্ছে -2, অর্থাৎ -2 মড নিলে 2 হয়ে যাচ্ছে। তার মানে you know that L equals কি হয় 0 1 2 3 4, সেখানে আমরা কি নাম বলি, ক্যাপিটাল এস, ক্যাপিটাল পি, ক্যাপিটাল ডি, ক্যাপিটাল এফ, ক্যাপিটাল জি, এরকম নাম দেওয়া হয়। সো এল ইকুয়ালস টু মিনস দ্য টার্ম ইজ ক্যাপিটাল ডি। আর টোটাল স্পিন দেখো, টোটাল স্পিন হচ্ছে হাফ, একটাই আনপেড ইলেকট্রন আছে, there is only one unpaired electron। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি therefore spin multiplicity, so this is twice s plus 1, so this is twice into half plus 1, so this is 2. Usually we also find out the value of j. J equals, since it is lesser than half filled, so this will be L minus S. So L হচ্ছে 2 minus, this is S হচ্ছে half, so this is how much, 3/2. But usually the J is not considered in spectroscopic term. তাহলে আমরা কিভাবে লিখি স্পেকট্রোস্কোপিক টার্মটা, এই স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি এল জে, এইভাবেই তো আমরা টার্মটা দেখাই। তো জে ভ্যালু ইজ ইউজুয়ালি omitted in spectroscopy when we write the spectroscopic term symbol. তাহলে এইটা তাহলে আমাদের কি হচ্ছে বলো, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি কত, ডাবলেট, and it is d, L value is d, তাহলে ground state term is doublet d, spectroscopic ground state term for D1 system, তাই তো? তা আগের দিন আমরা বলেছিলাম দেখো D1 octahedron-এ আমরা বলেছিলাম দেখো এই doublet d, this is when we draw the Orgel diagram, এই doublet d, this is for the free ion, অর্থাৎ when the crystal field is 0, and this is field strength, ঠিক আছে, this is energy আর field strength। এবং তখন আমরা কি বলেছিলাম, it will split into doublet capital T2G and doublet EG, এটা বলা হয়েছিল। this is for octahedral field, আমরা এইভাবে দেখিয়েছিলাম। and this gap, এই যে গ্যাপটা আমরা আগের দিন বলেছিলাম দেখো, this gap is delta। তো দেখো যত ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়ছে, তুমি বুঝতে পারছো, তত ডেলো ভ্যালু will increase, and this is zero field strength, তখন আমরা ফ্রি মেটাল আয়নটার কথা বলছি। so this is for D1 octahedron, this is the Orgel diagram, and similarly it can be found out that for D1 tetrahedron we can draw it in this side, এই D1 tetrahedronটা কিন্তু জাস্ট উল্টো হয়ে যাবে for octahedron। অর্থাৎ আমরা যদি এই দিকে ফিল্ড স্ট্রেংথ দেখি, ফিল্ড স্ট্রেংথ এই সাইডে, ঠিক আছে, তো D1 tetrahedron just reverse of D1 octahedron, and so this will be doublet E। দেখো Girardet term cannot be, Girardet term has to be omitted because tetrahedron lacks center of symmetry, and this will be doublet T2, just উল্টো হয়ে যাবে দেখবে। so if you know D1 octahedron, D1 tetrahedron will be just the reverse, like this। so D1 মানে আমরা টাইটেনিয়াম কমপ্লেক্স TiH2O,
হোল 6 3 প্লাস ওই টাইটেনিয়াম হেক্সা অ্যাকোয়া কমপ্লেক্স বা হেক্সা ফ্লোরাইডো কমপ্লেক্স তার অর্গাল ডায়াগ্রাম যখন আঁকবো আমরা, দিস ইজ দি অর্গাল ডায়াগ্রাম। নাও going to next page, if you consider D9 octahedron but D9 system, first of all D9 system, if you want to find out the ground state term for D9 system, দেখো D9 সিস্টেমটা কিরকম, এই 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so what should be the value of m? দেখো -2 -1 0 +1 +2, these are the values. So capital L, you know, summation of m. So দেখো for these two electrons -2 -2, এই দুটো ইলেকট্রনের জন্য -1 -1, for these two electrons +0 +0, for these two +1 +1, and for this electron this is +2. So the total is capital, so total is 2. Now if capital L is 2, then it is capital D, we know this. And obviously spin multiplicity, it will be half because there is only one unpaired electron. Spin multiplicity is half, sorry, total spin, very sorry, total spin is half. So the total spin is half because there is only one unpaired electron. So spin multiplicity, this is twice into half plus 1, so it is 2. So the ground state term is once again doublet D. See this doublet D, it for D1 it is doublet D, and for D9 also it is doublet D. Now we have to check the terms, what should be the ground state term in octahedral complex, D9 octahedral complex. If we consider D9 octahedral complex, so we have to find out what should be the ground state term. See, this is the configuration, this is the configuration for D9 octahedral system. Now if you want to find out the total spin, obviously it is half, spin multiplicity is 2, and then we have to find out the value of capital L. দেখো এখানে it is how many fold degenerate? It is two-fold degenerate. Two-fold degenerate. It is two-fold degenerate, isn't it? Now, whenever it is two-fold degenerate, the term is given as capital E. Whenever it is three-fold degenerate, we know it is capital T. And when it is two-fold degenerate, the term is capital E. And spin multiplicity 2, doublet, আমরা already জানি এখানে, and we have to give the Girardet because octahedral has center of symmetry. So this is the ground state term. Now if you transform this to the first excited state, then what should we do? An electron from the ground state should be promoted to the excited state, isn't it? And the amount of energy, যে amount of energy লাগবে সেটা কত এনার্জি দিতে হবে বলো, ডেলো অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে হবে। তার মানে আমি গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেটে যখন নিয়ে যাচ্ছি কত অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে হচ্ছে, ডেলো। সো হোয়াট ইজ দ্য কনফিগারেশন ইন দ্য এক্সাইটেড স্টেট? দেখো এক্সাইটেড স্টেটের কনফিগারেশন হচ্ছে এরকম 1 2 3, একটা ইলেকট্রন উপরে তুলে দিয়েছো, দেখো একটা ইলেকট্রন উপরে তুলে দিয়েছো, তাহলে কত ফোল্ড ডিজেনারেট? থ্রি ফোল্ড ডিজেনারেট। তাহলে থ্রি ফোল্ড ডিজেনারেট যদি হয় তাহলে ইট শুড বি ক্যাপিটাল টি। আর স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি দেখো ইট ইজ 2, তাহলে ডাবলেট টি, অ্যান্ড জেরারে তো থাকছি, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট ইজ T2G. তাহলে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড স্টেট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট।
তাই তো? সো D9 octahedron জন্য আমরা এরকম দেখছি। So if we want to draw the Orgel diagram for D9 system, দেখো D9 সিস্টেমের আমরা দেখতে পাচ্ছি doublet D, and if we want to draw the Orgel diagram, like it will be just the reverse of D1. কারণ D1 এ কি হয়েছিল? D1 এতে আমরা যদি এইভাবে দেখাই, দেখো D1 octahedron এইদিকে ফিল্ড স্ট্রেংথ দেখাচ্ছি, D1 টাকে আমরা তো ডাবলেট D গ্রাউন্ড স্টেট ছিল, তাই না? তাহলে এইদিকে আমরা ফিল্ড স্ট্রেংথ দেখাচ্ছি D1 octahedron. So this is doublet T2G and doublet EG. এই D1 octahedron ছিল যেটা একটু আগে দেখালাম, এবং আমরা এই ভ্যালুটাকে ডেলও বলেছিলাম। In a similar way for D9 octahedron, D9 octahedron, see আমরা যখন এই ফিল্ড স্ট্রেংথ দেখাচ্ছি, field strength for D9 octahedron. So it's like this. দেখো doublet EG ছিল হচ্ছে ground state and doublet T2G, this is the first excited state. তাহলে এবার তুমি ভাবো, if you know D1 octahedron, তুমি যদি D1 octahedron এর টার্মটা জানো, এই doublet এই T2G আর EG, তাহলে তুমি D9 টা জাস্ট উল্টো হচ্ছে, it is just the reverse D9 টা। So if you know D1, automatically you should be knowing D9 octahedron. তুমি D1 টা আঁকতে জানলে D9 টাও আঁকতে জানলে। ওকে, অ্যান্ড রিমেম্বার অক্টাহেড্রনের যেরকম স্প্লিটিংটা হচ্ছে, টেট্রাহেড্রনে উইল বি জাস্ট দ্য রিভার্স, বাট দ্য জেরাডে টার্ম শুড বি অমিটেড। টেট্রাহেড্রনে কি হবে? জাস্ট উল্টো হয়ে যাবে, কিন্তু জেরাডে টার্মগুলো কিন্তু থাকবে না। ঠিক আছে তো? তার মানে তোমায় যদি বলা হয়, দেখো D9 octahedron, তোমায় যদি D9 tetrahedron বলতো, D9 tetrahedron, সেক্ষেত্রে তুমি কি করতে? এই octahedron জাস্ট উল্টো, এটার জাস্ট রিভার্স করতে। তার মানে D9 tetrahedron এই ডাবলেট D octahedron যেটা যেদিকে দিয়েছি তার উল্টো দিকে এই ডাবলেট E হতো, সরি ডাবলেট T2, ডাবলেট T2 হতো, ডাবলেট T2, আর এদিকে হতো ডাবলেট E, জাস্ট উল্টে যেত। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি D9 octahedron, দেখো D9 octahedron আমরা কিরম দেখেছি বলো? দিস ইজ ডাবলেট ই জি আর ডাবলেট T2G। তাহলে এই জাস্ট উল্টো হয়ে যাচ্ছে, দেখো অক্টাহেড্রন আর টেট্রাহেড্রন জাস্ট উল্টো হচ্ছে। এটা যেমন D9 আমরা এখানে টেট্রাহেড্রন বলে দিলাম, দিস ইজ D9 অক্টাহেড্রন। তার মানে আসলে তুমি যদি D1 জানো অক্টাহেড্রন, তুমি D1 টেট্রাহেড্রন আঁকতে পারছো, জাস্ট উল্টো হবে। D9 octahedron আঁকতে পারছো, আবার D9 tetrahedron আঁকতে পারছো। It's like this. So let us consider D6, আচ্ছা D6 high spin octahedron. D6 high spin octahedron. আচ্ছা, first of all let me find out the ground state term for D6. D6 for free ion. দেখো D6 free ion এ আমরা কি বলতে পারি? Fe2+ বলা যেতে পারে D6, কিংবা cobalt 3+, তাই তো? These are common D6 systems. তা আমরা এই D6 সিস্টেমে যদি ফ্রি আয়নের গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম বার করি, দেখো ফর ফ্রি আয়ন, তাহলে দেখো দিজ আর দি ভ্যালুজ অফ এম। তাহলে ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু কি হচ্ছে বলো? -2 ফর দিস টু ইলেকট্রনস, -1 ফর দিস ইলেকট্রন, +0 ফর দিস ইলেকট্রন, +1 ফর দিস ইলেকট্রন, +2 ফর দিস ইলেকট্রন। সো ইট ইজ ওয়ান্স এগেন 2। 2 মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি। নাও total spin কত? 4টে unpaired electron, so 4 into half, total spin is 2. So what is spin multiplicity? 2 into 2 plus 1.
So this is 5. তাহলে quintet D, 5D is the ground state term for the free ion. And as we have already mentioned, দেখো এই D টার্মটা কিভাবে স্প্লিট হবে, এই D টার্মটা কিভাবে স্প্লিট হচ্ছে আমরা দেখিয়েছি T2G আর EG তে, আগেরটা যেমন হয়েছে। So this is T2G EG. So this is a D6 high spin octahedral complex. This is applicable. See, Orgel diagram is applicable only if the field strength is low. অর্থাৎ কমপ্লেক্সটা হাই স্পিন হয়। যেমন ধরো Fe F6 বা Fe F6 ও বলতে পারি, Fe maybe H2O whole 6 2 plus, কিংবা CO F6 cobalt 3 হচ্ছে CO F6 3 minus, if you remember, and this value is del O, তাই তো? তোমার যদি মনে হয় এটা কি করে আসছে, কি করে আসছে তুমি দেখে নিতে পারো, কনফিগারেশন আঁকো, দেখো if you look at the ground state configuration for D6 high spin system, দেখো D6 high spin এ কি হচ্ছে T2G EG, দেখো এই D6 high spin কত fold degenerate, 3 fold, capital T ground state term, spin multiplicity is 5, generalize থাকবে octahedron, and there this term 2 will also arise. This is from symmetry, এটা মনে রাখবে আপাতত 2টা। এবার যখন তুমি এক্সাইটেড স্টেটে করছো, কি করছো, একটা ইলেকট্রন এখানে তুলে দিচ্ছ, তা একটা ইলেকট্রন যখন তুলে দিচ্ছ, দেখো এখানে 3টে ইলেকট্রন থাকছে, আর এখানে কি থাকছে, এখানেও 3টে ইলেকট্রন থাকছে, তাই না? তুমি একটা ইলেকট্রন যখন তুলছো, এখানেও তো 3টে ইলেকট্রন পড়ে থাকছে। সো ইটস লাইক দিস, 3টে ইলেকট্রন তো এইভাবেই ফিল্ড আপ হবে। সো টু-ফোল্ড গ্রাউন্ড স্টেট ডিজেনারেসি। সো দেখতে পাচ্ছ এইগুলো কি করে এলো তাহলে। So this is for D6 high spin octahedron, and for D6 tetrahedron it will be just the reverse, ঠিক আছে? D6 tetrahedron যদি হয়, দেখো এটা জাস্ট উল্টো হয়ে যাবে, আর শুধু এই গ্যাপটা ডেল্টি হবে। দেখো this is 5E আর this will be 5T2, হলো? তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি, দেখো D1 octahedron আর D6 high spin tetrahedron, I'm sorry, D1 octahedron, D6 high spin octahedron, এদের কিন্তু এদের অর্গেল ডায়াগ্রাম দেখো they are similar. If you look at D1, the only difference was এইটা 2 ছিল, এটা 2 ছিল, দেখো লক্ষ্য করো। So for D6 high spin octahedron and D1 systems, they have similar type of orgel diagram except for the spin multiplicity, ঠিক আছে? এবার আমরা আসবো হচ্ছে D4 high spin, আচ্ছা D4 system. Let us first consider D4 systems. D4 system এ আমাদের common D4 system chromium 2 plus, if you remember, Mn 3 plus, these are common D4 systems. তাহলে এই ফ্রি আয়নের গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা আমরা বার করি, দেখো D4 means it's like this, -2 -1 0 +1 +2. So the value of capital L, এটা হচ্ছে summation of M. So this equals -2 -1 plus 0 plus 1. So দেখো এই 4টে ইলেকট্রনের জন্য, তাই তো? So obviously it is 2. Capital 2 means capital D. Capital 2 মানে হচ্ছে capital D হচ্ছে। Now total spin, 4টে unpaired electron, 4 into half. So this is 2. So spin multiplicity হচ্ছে twice into 2 plus 1. So it's 5. So it is once again 5D. দেখো if you remember,
জাস্ট আগেরটা কি করলাম, আগেরটা ছিল হচ্ছে D6, তার টার্মটাও কিন্তু 5D ছিল। এবার D4 এর টার্মটাও দেখো, এটাও কিন্তু 5D আসছে, তাই না? তাহলে আমরা 5D D6টা একদিকে দেখিয়েছি, D6 হাই স্পিন অক্টাহেড্রন। দেখো দিস ইজ 5T2G, যেটা আগের পাতায় করেছি, 5EG, অ্যান্ড ফর D6 ছিল, এটা হচ্ছে D4 হাই স্পিন অক্টাহেড্রন। D4 হাই স্পিনের কি, যেমন ধরো CrH2O হোল 6 2 প্লাস ক্রোমিয়াম 2 হাই স্পিন অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স, কিংবা Mn এর যদি বলি, MnAc হোল থ্রাইস ম্যাঙ্গানিজ 3, AC হচ্ছে অক্সিজেন টোনাল, সো ন্যাচারালি ইট উইল বি হাই স্পিন। তাহলে D4টা তুমি লক্ষ্য করো, D4 এর দেখো এইটা, এই গ্যাপটা ইজ অলওয়েজ ডেলো। তাহলে এই D4 এর তুমি যদি গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা দেখো, ইটস লাইক দিস, D4 হাই স্পিন, দিস ইজ দি গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম। D4 হাই স্পিন অক্টাহেড্রনের, দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম। দেখো তার গ্রাউন্ড স্টেট টার্মে কত ফোল্ড ডিজেনারেট, 2 ফোল্ড, ক্যাপিটালি। টোটাল স্পিন, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি একই আছে, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি এ জেনারেটর। দেখো যেরকম আসছে, এটা উল্টে যাচ্ছে, যেটা বললাম 5EG। আর এক্সাইটেড টার্ম কি হচ্ছে, একটা ইলেকট্রন এখানে তুলছো, তুলতে কত পরিমাণ এনার্জি দিচ্ছ, ডেলো। তাহলে এক্সাইটেড স্টেট টার্মে দেখো কি হচ্ছে, সো ইন এক্সাইটেড স্টেট টার্ম দিস ইজ দ্য কনফিগারেশন, 3 ফোল্ড ডিজেনারেট, ক্যাপিটাল টি হচ্ছে 2G, সো এক্সাইটেড স্টেট টার্মটা হচ্ছে 5T2G, and this gap is ডেলো। যত ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়ছে, ডেলো বাড়ছে, দেখতে পাচ্ছ। So we can generalize the organelle diagram for D1, D2, D4 high spin and D6 high spin। এই চারটেকে আমরা একটা অর্গানেল ডায়াগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবো। মানে তুমি যদি D1 জানো, বাকি সব কটা তুমি পারবে। ঠিক আছে, কিভাবে? দেখো, আমরা ND লিখছি, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটিটা ইট ক্যান বি আইদার 2 or 5, আমরা দেখলাম। So it's like this, N T2G, N EG। তাহলে this is for D1 octahedron, D1 octahedron হলে N equals to, তাই তো? আর D6, D1 octahedron আর D6 high spin octahedron, সেখানে কিন্তু N equals 5, তাই তো? আমরা এটাকে জেনারেলাইজ করতে পারি এইভাবে। In a similar way, if the organelle diagram is just reverse, N EG আর এটা হচ্ছে NT2G, অর্গানেল ডায়াগ্রাম রিভার্স করলে, তাহলে এইটা হচ্ছে দেখো ফিল্ড স্ট্রেংথ। So this is D9 octahedron, if you remember, N equals to, এখানে দেখো এটা 0, ফিল্ড স্ট্রেংথ 0 এটা। আর এটা হচ্ছে D6, সরি, D4 হাই স্পিন octahedron where N is equal to 5, ফিল্ড স্ট্রেংথ এইদিকে, উল্টো দিকে, ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে এইদিকে বাড়ছে। তাহলে এইগুলো হচ্ছে ডেলো ভ্যালুস, ডেলো ভ্যালু বাড়বে যত ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়ছে, তাই তো? তাহলে এই একটা জেনারেলাইজড ডায়াগ্রাম আমরা আঁকছি, অর্গানেল ডায়াগ্রাম ফর অল দিস সিস্টেমস।
এবং এখান থেকে we can say, দেখো D1, দেখো D1 is equivalent, অর্গাল ডায়াগ্রাম equivalent to D বা D, এটা 6 দেখতে পাচ্ছি, হাই স্পিনের হলো, হাই স্পিন, তার মানে D1 equivalent to D5 plus 1 বলা যেতে পারে। আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি D4 equivalent to D9, D4 হাই স্পিন, এটা হাই স্পিন D4 অক্টাহেড্রনে। তাহলে এখান থেকে বলছি দেখো D4 equivalent to D5, সরি D4 হচ্ছে D5 plus 4। তার মানে এখান থেকে এটা জেনারেলাইজ করছি, দেখো DN equivalent to D5 plus n, অর্গাল ডায়াগ্রামটা দেখো সিমিলার। DN, D1 যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি D5 plus 1 এর সঙ্গে সিমিলার হচ্ছে, আবার D4 যেটা দেখছি দেখো D9 মানে D5 plus 4 এর সঙ্গে সিমিলার হচ্ছে। তাহলে এইরকম একটা জেনারেলাইজেশন আমরা করলাম, হলো। নাও ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে এই যে সিস্টেমস গুলো আমরা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, if you look at all these systems, now these systems they are subject to tetragonal distortion। তার মানে all these systems, এই এটা তুমি D1 বলো, D6 হাই স্পিন বলো, D9 D4 হাই স্পিন, there will be extensive tetragonal distortion, okay, and it is due to tetragonal distortion, দেখো এগুলো তো আমরা পারফেক্টলি অক্টাহেড্রালের জন্য বলছি, তার মানে টেট্রাগোনাল ডিস্টরশনের জন্য কি হচ্ছে, দিস টার্মস আর স্প্লিটেড, তার মানে ইট ইজ ডিউ টু টেট্রাগোনাল ডিস্টরশন। আমরা কি বলছি, ডিউ টু, তাহলে আমরা কি বলছি, ডিউ টু tetragonal distortion, due to tetragonal distortion, due to tetragonal distortion the terms are splitted, the terms are splitted, কারণ তখন তার অক্টাহেড্রাল থাকবে না। টেট্রাগোনাল ডিস্টরশন মানে ও ধরো ইলংগেটেড অক্টাহেড্রান বা কমপ্রেসড অক্টাহেড্রান, ঠিক আছে। এবার এই টেট্রাগোনাল ডিস্টরশনটাকে অবভিয়াসলি উই আর কনসিডারিং সিমেট্রিক টেট্রাগোনাল ডিস্টরশন, সিমেট্রিক টেট্রাগোনাল ডিস্টরশন। তাহলে এই টার্মস গুলো কিভাবে স্প্লিটেড হচ্ছে দেখো, এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই T2G টার্মটা, ঠিক আছে, দিস টার্ম অ্যাকচুয়ালি, এই যে টার্মটা এনার্জি লেভেল যদি এইটা এরকম হয়, ইট স্প্লিটস আপ ইনটু লাইক দিস, এই T2G splits up into NB2G, you have to remember these terms for your exams, and NEG। in a similar way এই যে টার্মটা NEG আছে, it also splits up into EG টা, this is NB1G, NB1G, and this is NA1G, NB1G আর NA1G। দেখো এই 1 2 এগুলোর মিনিং আছে যেগুলো আমরা আর এই এখন আর এই নিয়ে যাচ্ছি না, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ফিগার, ঠিক আছে। এবং দেখো এখানে আমাদের ডেলো ভ্যালুটা, তাহলে আমরা, আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস বলি, সো ইউ ক্যান ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম, গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা তাহলে কোনটা হচ্ছে বলো, দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম, অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম তো এইটা হয়ে যাচ্ছে এখন আমার, তাই না, দিস ইজ দি অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম। এবার এই গ্রাউন্ড স্টেট থেকে দেখো আমরা ইউজুয়ালি এই গ্রাউন্ড স্টেট থেকে কি হচ্ছে, দি ইলেকট্রন ক্যান বি প্রমোটেড টু দি এক্সাইটেড স্টেটস, কিরম, এই একটা ট্রানজিশন হতে পারে, এই একটা ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হতে পারে, আর এই একটা ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হতে পারে, তিনটে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হওয়া সম্ভব ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড স্টেট। নাও দিস টু ট্রানজিশনস যেগুলো দেখছো অফ, এই দুটো দে আর ক্লোজ ইন এনার্জি, এবং যার ফলে হয় কি, এই দুটোর জন্য উই গেট এ সিঙ্গল ব্যান্ড। তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি,
দেখো for D1 octet, sorry, for D1, so we are saying that for D1 octahedral and D6 high spin octahedral, তাই তো, there will be three possible transitions. কি কি ট্রানজিশনস গুলো হচ্ছে বলো? দেখো আমি লিখে দিই আরেকবার। এখানে পরীক্ষায় কিন্তু তোমাকে এই ট্রানজিশনস গুলো বলতে বলবে, ঠিক আছে? তাহলে ফর D1 and D6 high spin octahedral systems, দেখো যখনই octahedral systems গুলো দেবে তখন তোমাকে ধরেই নিতে হবে there is tetragonal distortion, where there is JT distortion, JT effect, JT effect আছে। the possible transitions are, তোমাকে না ট্রানজিশনস গুলো দেখবে অ্যাসাইন করতে দেবে, অ্যাসাইন দ্য ট্রানজিশনস ইন দিস সিস্টেম। এখন তখন তোমাকে কি করতে হবে? তখন তোমাকে এই ছবি যেটা আগে আঁকলাম ওই ছবিটা আঁকতে হবে, এঁকে তারপর অ্যাসাইন করতে হবে। কিভাবে অ্যাসাইন করবে? দেখো দ্য পসিবল, হাউ উইল ইউ অ্যাসাইন দ্য ট্রানজিশন? দেখো গ্রাউন্ড স্টেট থেকে আমরা, আমি এন দিচ্ছি, এনটা D1 এর ক্ষেত্রে তুমি বুঝতেই পারছো এন এর ভ্যালু কি হবে। ফর D1 n is what? n is 2 for D1, আর for D6 n is 5 if you remember। তাহলে আমরা আমাদের যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে n B2G থেকে n EG, তাই তো? আর কি হচ্ছে n B2G গ্রাউন্ড স্টেট থেকে সব দেখবো। আমাদের ট্রানজিশনস গুলো সব গ্রাউন্ড স্টেট ট্রানজিশনস আমরা বলছি। দেখো দিস ইজ n B1G and n B2G থেকে আরেকটা ট্রানজিশন যেটা দিস ইজ n A1G। Now these two, they appear, these two transitions of higher energy, দেখো এই দুটো of higher energy যদি হয় বা হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিও হবে একই কথা, or lower wavelength or lower wavelength, তাই তো? these two transitions যা বলবে higher energy lower wavelength will appear, are মানে are very close to each other, are very close to each other, these two transitions are very close। ক্লোজ কেন? এনার্জি গুলো কাছাকাছি। দেখো তুমি আগের কথাতেই দেখো, এই যে দুটো ট্রানজিশনস আমরা দেখালাম, ঠিক আছে, এই দুটো ট্রানজিশনস দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান, দে আর ক্লোজ ইন এনার্জি and they appear as a single band, are very close in energy, and they appear as a single band, appear as a single band, একটা ব্যান্ড পাওয়া যায় appear as a single band। তাহলে পরীক্ষা এটা দেয় কিন্তু, ঠিক আছে, এটা তোমাকে লিখতে হবে। আর এইটার জন্য ইউ গেট আ ব্যান্ড। তার মানে তুমি আসলে এই সিস্টেমস গুলো D1 octahedron বা D6 হাই স্পিন octahedron, তোমাকে তো ডাইরেক্ট D1 আর D6 হাই স্পিন এরম দেবে না। তোমাকে পরীক্ষায় কিভাবে দেবে? তোমাকে এইরকম ভাবে সিস্টেমস গুলো বলে দেবে। D1 octahedron ধরো তোমাকে বললো TiF6 3- এই কমপ্লেক্সে তোমায় বললো যে অর্গেল ডায়াগ্রাম আঁকো, ড্র দি অর্গেল ডায়াগ্রাম ফর দিস কমপ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাসাইন দ্য ট্রানজিশনস। তখন তোমাকে ট্রানজিশনস দেখাতে হবে, নিয়ে বলতে হবে দুটো ব্যান্ড। কিংবা D6 হাই স্পিনে ধরো FeH2O হোল 6 2+, এই কমপ্লেক্সটা তোমাকে বললো যে অর্গেল ডায়াগ্রাম, ড্র দি অর্গেল ডায়াগ্রাম। তখন কোনটা আঁকলে? ইউ উইল হ্যাভ টু ড্র দিস পোর্শন অফ দি অর্গেল ডায়াগ্রাম, এই পোর্শনটা আঁকবে না স্বাভাবিকভাবেই। ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস পোর্শন অফ দি অর্গেল ডায়াগ্রাম অ্যান্ড অ্যাসাইন দ্য ব্যান্ডস। এবং দেখো তাহলে তাহলে ইউ আর গেটিং দুটো ব্যান্ড পাচ্ছ কিন্তু, তাই তো? ইউ উইল বি গেটিং টু ব্যান্ডস। এবং দুটো ব্যান্ড যখন পাবে, একটা, তুমি যদি এই ব্যান্ড যখন পাচ্ছ, আসলে ইউ হ্যাভ টু প্লট দিস। তোমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে হয়তো পড়েছো অ্যাবজর্বেন্স বলে, অ্যাবজর্বেন্স ভার্সেস তুমি যদি ওয়েভলেংথ প্লট করো, তাহলে যেটা হায়ার এনার্জি, এই দুটো তো হায়ার এনার্জি, তারা লোয়ার ওয়েভলেংথে আসবে,
আর যেটা লোয়ার এনার্জি সেটা হায়ার ওয়েভলেংথে আসবে। দুটো ট্রানজিশন আসছে এরকম, ঠিক আছে, দুটো ব্যান্ড পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে তুমি যে ব্যান্ডটা পাচ্ছ অফ লোয়ার এনার্জি, দিস ইজ অফ হায়ার ওয়েভলেংথ। যে ব্যান্ডটা পাচ্ছ এই দুটো মিলিয়ে অফ হায়ার এনার্জি, দিস উইল বি অফ লোয়ার ওয়েভলেংথ। ঠিক আছে, ইটস লাইক দিস। তাহলে আমরা এইরকম দেখলাম। এবার নেক্সট দেখো, লেট আস কনসিডার দি আদার সিস্টেম, মানে এই সাইডে বাঁ দিকে D9 অক্টাহেড্রাল অর D4 হাই স্পিন অক্টাহেড্রাল। এখানেও ঠিক একই রকম। দেখো এই যে এনার্জি লেভেল, এই যে এনার্জি লেভেলটা ইজিটা কিভাবে স্প্লিট করেছে দেখো, ইজি স্প্লিট করেছে ইন্টু B1G A1G, তাই তো? তাহলে ইজিটাকে আমাকে B1G আর A1G তে স্প্লিট করতে হবে। সো ইজি উইল স্প্লিট আপ ইন্টু, দেখো নিচে হচ্ছে B1G, সো N B1G অ্যান্ড উপরে হচ্ছে N A1G, এইভাবে স্প্লিটেড হবে। অ্যান্ড দিস T2G লেভেল, এই T2G লেভেলটা ঠিক একইভাবে দেখো, এই T2G লেভেলটা কিভাবে স্প্লিটেড হয়েছে, B2G আর EG, তাই তো? তাহলে ঠিক একইভাবে দেখো it will be split into N B2G আর N EG, এই লেভেলে স্প্লিটেড হবে। So you know very well that for D9 octahedron N is 2 and D4 high spin octahedron N is 5, তোমার জানা আছে। তাহলে তোমার এখানে একইভাবে দেখো you will be getting 3 possible transitions for these systems, এই and the third one এইটা, these are the 3 possible transitions. তাহলে তোমার পরীক্ষায় কি বলতে পারে, একটা D4 হাই স্পিন সিস্টেম দিতে পারে, মেবি তোমাকে বললো D4 হাই স্পিন সিস্টেম CR F6 4 মাইনাস, দেখো D4 হাই স্পিন সিস্টেম এরম দিল। কিংবা কপার দিতে পারে Cu H2O হোল 6 2 প্লাস, D9 সিস্টেম অক্টাহেড্রাল দিয়ে বললো অ্যাসাইন দ্য ব্যান্ডস, মানে ড্র দি অর্গেল ডায়াগ্রাম, ওই একই প্রশ্ন, অ্যান্ড অ্যাসাইন দ্য ব্যান্ডস। দেখো ওয়ান্স এগেন আমরা এই যে দুটো দেখছি, দিস টু দে উইল বি ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার অ্যান্ড উইল অ্যাপিয়ার অ্যাজ আ সিঙ্গল ব্যান্ড। তাহলে আমাকে যদি এই D9 বা D6 হাই স্পিনের ট্রানজিশনস গুলো অ্যাসাইন করতে দেয়, তাহলে আমি কি করব, লিখতে হবে এই ট্রানজিশনস গুলো, দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে ট্রানজিশনস ফর transitions for D9 octahedron and D4 high spin octahedron। এখানে কি কি ট্রানজিশনস গুলো হবে সেগুলো আমরা দিচ্ছি। কি কি ট্রানজিশনস হচ্ছে বলো, দেখো আগের পাতা দেখলেই বুঝতে পারবে, N B1G থেকে N A1G, N B1G গ্রাউন্ড স্টেট থেকে যা যা ট্রানজিশনস গুলো দেখাচ্ছি আমরা, N B1G থেকে N B2G আর N B1G থেকে N EG। দেখো দেখে নাও একবার, চেক করে নাও, B1G থেকে সবগুলো, B1G থেকে A1G, B1G থেকে B2G, B1G থেকে EG, তাই তো? সো দিজ আর দি ট্রানজিশনস। তোমাকে এরকম অ্যাসাইন করতে দেবে, অর্গেল ডায়াগ্রাম আঁকতে দেবে, দিয়ে অ্যাসাইন করতে দেবে। অর্গেল ডায়াগ্রাম কিন্তু একটা আঁকতে দেবেই, দেখবে ইউজুয়ালি ইন এক্সামস, ঠিক আছে? সো once again these two they are close in energy, ঠিক আছে, এনার্জি বা ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভলেংথ হোয়াটএভার ইট ইজ, and appear as a single band, appear as a single band, appear as a single band, close in energy and appear as a single band, ঠিক আছে তো? আর এটার জন্য you get a band for this. That means once again you'll be getting similar type of spectra. তার মানে অ্যাবজর্বেন্স যখন ভার্সেস ওয়েভলেংথ যখন প্লট করছো, তার মানে তুমি দুটো ব্যান্ড পাবে, লাইক দিস ইউল বি গেটিং টু ব্যান্ডস।
এখন কিছু কিছু কমপ্লেক্সে, ঠিক আছে, দেখা যায় যে এই এই মানে এই সিস্টেমস গুলোর ইউজুয়ালি উই গেট, মানে নর্মালি তো দুটো ব্যান্ডই পাওয়া উচিত, বাট ইউজুয়ালি উই গেট থ্রি ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পেকট্রা। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট থ্রি ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পেকট্রা আর অবজার্ভড। এখন তোমাকে পরীক্ষায় কোনটা দেবে সেটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে, বলে দেবে আর কি তোমাকে। ঠিক আছে, তোমাকে বলে দেবে কোনটা কি হয়। একটা দেখা যায় এইরকম যে এই যেটা আমরা আঁকলাম, অর্থাৎ দুটো সেপারেট ব্যান্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাবজর্বেন্স ভার্সেস ওয়েভলেংথ যখন প্লট করছো, ইউ গেট টু ডিসক্রিট ব্যান্ডস লাইক দিস, দুটো সেপারেট ব্যান্ডস, তাই তো? অর্থাৎ টু ডিসক্রিট ব্যান্ডস, যেটা আমরা আলোচনা করলাম। আবার অনেক সময় হয় কি, you get a band along with a shoulder like this is what is মানে as if কাঁধ আর কি, শোল্ডার। ঠিক আছে, SH লেখে, SHOULDER, শর্টে দেখবে এটাকে SH লেখে, and this is the band। শোল্ডারটা কিছুই নয়, দেখো এইরকম হচ্ছে এই অ্যাবজর্বেন্স ভার্সেস ওয়েভলেংথ। সো ইন রিয়ালিটি দেয়ার আর টু ব্যান্ডস, ওয়ান অফ দ্য ব্যান্ড ইজ লাইক দিস, এইরকম একটা ব্যান্ড আছে, অ্যানাদার ব্যান্ড ইট ইজ লাইক দিস। আসলে কি হচ্ছে, যখন when you are plotting, তুমি স্পেক্ট্রাটার দুটো ব্যান্ড আছে, কিন্তু তুমি ফলো করতে পারছো, দেয়ার আর টু ব্যান্ডস। ওয়ান ইজ, তুমি যদি ভালোভাবে দেখো, একটা হচ্ছে one band is like this, আমি একটু দেখো, one band is like this, ঠিক আছে, and the other band যেটা, এই দেখো, the other band is like this, but when you are running the spectra, এই পোর্শনটা তুমি তো আর দেখতে পাবে না। তুমি কি দেখবে, তুমি দেখবে যে স্পেক্ট্রাটা যখন রান করছো, স্পেক্ট্রা যখন ড্র করছো তুমি, তখন দেখবে তুমি এইভাবে যেতে 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 এইখানে এসে এইটা আর নামতে পারছে না, ঠিক আছে, নামার আগেই আবার উঠে যাচ্ছে এইভাবে, অ্যান্ড ইউ গেট আ ব্যান্ড, এইটা হচ্ছে ব্যান্ড অ্যালং উইথ ইটস শোল্ডার। অর্থাৎ এখানে তার মানে আমরা বলছি, যদি এরকম তোমায় কোয়েশ্চেন দেয় যে কোনো একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে যে কোনো একটা D1, D6 হাই স্পিন, D9 অর D4 হাই স্পিন অক্টেট্রান, যদি বলে ব্যান্ড অ্যালং উইথ এ শোল্ডার, তখন হোয়াট হোয়াট উইল ইউ ডু? তখন ইউ হ্যাভ টু গিভ অল দিস থিংস, এই যে তোমাকে এই এই যে ট্রানজিশনস গুলো তোমাকে সব দিতে হবে। ঠিক আছে, দেওয়ার পর কি বলতে হবে? দেওয়ার পর বলতে হবে the two bands the two bands are quite close, and the absorbance, দেখো এইটা হচ্ছে absorbance, and the absorbance of one is higher than that of the other। মানে অ্যাবজর্বেন্সটা হায়ার, তার বুঝতে পারছো, এইটার অ্যাবজর্বেন্স, তুমি বুঝতে পারছো, এটা হায়ার কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান। অ্যাবজর্বেন্স, অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমা তুমি বলতে পারো, অ্যাবজর্বেন্স না বলে, অ্যান্ড দি অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমাম, অ্যাবজর্বেন্স বা আমরা ল্যামডা ম্যাক্স কথাটি ইউজ করা হয়, ল্যামডা ম্যাক্স অনেক সময় বলা হয়, অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমা, ল্যামডা ম্যাক্স অফ ওয়ান ইজ হায়ার দ্যান দি আদার। ঠিক আছে, the thus the one with lower lambda max appear, thus the one with lower lambda max appears as a shoulder of the higher one, appears as a shoulder of the higher one। ঠিক আছে, তাহলে এই কথাটুকু তোমাকে লিখে দিতে হবে। তুমি সব আগের মতো ট্রানজিশনস গুলো দেখানোর পর ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন যে একটার ল্যামডা ম্যাক্স মানে একটার
মানে কেন যে এটা শোল্ডার হচ্ছে সেটা তোমাকে বলতে হবে। আবার তার মানে এইটা একটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এইরকম দেখতে পাচ্ছ। আর তুমি থার্ড ক্যাটাগরি যেটা দেখতে পাও, তোমাকে বলতে পারে ইউ গেট আ ব্রড ব্যান্ড। অনেক সময় দেখবে একটা এরকম একটা ব্রড ব্যান্ড পাওয়া যায়। ব্রড ব্যান্ড মানে কি? দুটো ব্যান্ড, দুটো ব্যান্ড যারা খুব কাছাকাছি এবং তাদের অ্যাবজর্বেন্স গুলো কাছাকাছি। মানে আমি বলতে চাইছি এই একটা ধরো এইরকম, এই একটা ব্যান্ড আছে, ঠিক আছে, আবার এই দিক থেকে যখন যাচ্ছে এই আর একটা ব্যান্ড আছে, এবং দুটোরই দেখো অ্যাবজর্বেন্স দে আর কোয়াইট ক্লোজ। যার ফলে কি হচ্ছে, তুমি যখন স্পেকট্রাটা রান করছো, ঠিক আছে, স্পেকট্রা যখন রান করছো দেখো কিভাবে যাচ্ছে, এরম ভাবে স্পেকট্রা রান করছে, করতে করতে এই যাচ্ছে, এইটার থেকে তো নামা উচিত, নামার আগেই কিন্তু আর একটা এই কাছাকাছি আছে বলে আর নামতে পারছে না। তুমি দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা ব্রড ব্যান্ড, ঠিক আছে, ইউ গেট আ ব্রড ব্যান্ড। তাহলে এই অ্যাবজর্বেন্স ভার্সেস ওয়েভলেংথ। তাহলে ব্রডব্যান্ডের কারণটা কি? ব্রডব্যান্ডের হচ্ছে ওয়ান্স এগেন, এটার কারণও হচ্ছে ওই, দেখো পরের পাতায় লিখছি, ফর সি, যদি ব্রডব্যান্ড দেয় এরকম এই সিস্টেমস গুলোর ক্ষেত্রে, সি হচ্ছে আমরা বলছি যে ল্যামডা ম্যাক্স অফ বোথ আর ক্লোজ অ্যান্ড, না এটা ল্যামডা ম্যাক্স, তো এটা ঠিক আছে, এটা না অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমাটাই লিখো, ল্যামডা ম্যাক্স না লিখে অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমাম, অ্যাবজর্ব, অ্যাবজর্বেন্স, অ্যাবজর্বেন্সটাই লিখো, ল্যামডা ম্যাক্স না লিখে না, ইটস বেটার টু রাইট অ্যাবজর্বেন্স। তাহলে আমরা lambda max মানে যে ভ্যালু অফ lambda, lambda max of both are close and the absorbance of both are close, যার ফলে কি হচ্ছে, the the two bands are very close to each other, very close to each other, the two bands are very close to each other and appear as a single broadband, and appear as a single broadband, and appear as a single broadband, ঠিক আছে। তাহলে এই সিস্টেমস গুলো, তার মানে we have discussed this for D1, D6 হাই স্পিন, আর কি করলাম, D9, D4 হাই স্পিন। তাহলে তোমাকে পরীক্ষা এরকম ধরনের এগুলো দিয়ে কোয়েশ্চেন দিতে পারে, they can ask you questions। কিরকম কোয়েশ্চেন্স দেবে, ইটস লাইক সেই রকম কোয়েশ্চেন্স যেগুলো তোমাকে বলা হচ্ছে, তোমাকে বলা হলো যে এইগুলো অ্যালাইন দ্য ব্যান্ডস, এবং তোমাকে বলতে পারে যে ধরো একটা কোয়েশ্চেন এরকম দিচ্ছে, তোমাকে যদি বলে এই যে অ্যাসাইন দ্য ব্যান্ডস অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য ডেলো ভ্যালু, দেখো ডেলো ভ্যালুটা তুমি কিভাবে বার করবে, এই যে ট্রানজিশনস গুলো দেখছো, ধরো তোমাকে এই এই তো তোমাকে এই অর্গেল ডায়াগ্রামটা তোমাকে আঁকতে দিল, এই যে অর্গেল ডায়াগ্রামটা যেটা আমরা এঁকেছি ধরো এই পাতায়, this one, so how will you determine the Delo value? দেখো Delo ভ্যালুটা should obviously correspond to the this transition, দিস, এই দুটো মিলিয়ে তো একটা ব্যান্ড পাচ্ছি, তাহলে এই ব্যান্ডের পজিশন যেটা, that will correspond to the Delo value। যেমন একটা এক্সাম্পল আই এম টেলিং ইউ, জাস্ট ওয়েট, see, if you are asked to find out the Delo value, you should express the Delo ভ্যালুটা তুমি দেখবে তোমাকে দেয়া থাকবে ইন সেন্টিমিটার ইনভার্স, মানে ওয়েভ নাম্বার ইউনিটে, তো তুমি সেন্টিমিটার ইনভার্সেই এক্সপ্রেস করে বলে দেবে এই ডেলো ভ্যালু হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে।
যেমন ধরো একটা আমরা এই এক্সাম্পলটা দিই, this was once set in your exam. যে তোমাকে এরকম বললো, আম, ধরো ইলেকট্রনিক স্পেকট্রা, ইলেকট্রনিক স্পেকট্রা, ইলেকট্রনিক স্পেকট্রা of COF6 3 minus, electronic spectra of COF6 3 minus displays display হবে স্পেকট্রা বলেছি তো display two bands at 11,500 centimeter inverse and 14,500 centimeter inverse, ঠিক আছে? assign the bands and find the Delo value বা 10dq value যা বলবে, as well as the probable color of this complex, as well as the probable color of this complex, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এটা কিভাবে জিনিসগুলোকে করবে, দেখো সিও তুমি হাউ টু প্রসিড, দেখো কোবাল্টের তুমি দেখছো সিও F6 3 মাইনাস, COF6 3 মাইনাস মানে হচ্ছে কোবাল্ট 3 D6 হাই স্পিন অক্টাহেড্রন, তাই তো? সো you have to draw the orbital diagram for D6 হাই স্পিন অক্টাহেড্রন, যেখানে আমরা জানি দেখো this is 5 T2G and 5 EG, হলো? এবার তুমি এটাকে কি করবে, এটাকে ফার্দার স্প্লিটিং করবে যেরকম দেখানো হলো, it will be splitted into 5 B2G 5, you have to remember, কিন্তু এই স্প্লিটিং গুলো তুমি যদি না মনে রাখো তুমি পরীক্ষায় পারবে না নামাতে, ঠিক আছে? এটা তোমাকে কিন্তু একবার লাস্ট টাইম দেখে যেতে হবে ইন ইউর এক্সামস। দিস ইজ 5 B1G and 5 A1G, তাই তো? তো D6 হাই স্পিন অক্টাহেড্রনটা হলো, তোমাকে ধরেই নিতে হবে দেখো দুটো যখন ট্রানজিশন দিয়েছে তখন দেয়ার মাস্ট বি টেট্রাগোনাল ডিস্টরশন, কারণ তুমি জানো যে এই একটা আর এই দুটো মিলিয়ে উইল বি গেটিং টু ব্যান্ডস, তার মানে এই যে 11,500 সেন্টিমিটার ইনভার্স, দিস ইজ অফ লোয়ার এনার্জি, তার মানে নিশ্চয়ই এই যে ডাবলেট সরি 5B2G থেকে 5EG এই যে ট্রানজিশনটা, এইটার নিউ বার this corresponds to 11,500 সেন্টিমিটার ইনভার্স। এটা অর্গেল ডায়াগ্রামটা ভালো করে আঁকতে হবে, এইদিকে field strength and you have to write that this is a D6 high spin system octahedron, এগুলো একটু লিখে দিতে হবে। আর the second and third transitions B2G থেকে B1G and B2G থেকে A1G, তাই তো? Now these two, they are close to each other and for these two you get another transition একটা 14,500 সেন্টিমিটার ইনভার্স।
ঠিক আছে? সো ডেলো ভ্যালু আমরা কোনটা বলবো? দেখো ডেলো ভ্যালু এই দুটোর অ্যাভারেজ উইল করসপন্ড টু ডেলো ভ্যালু, দিস ওয়ান, এই এই যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা, অর্থাৎ this will correspond to the Delo value. This will correspond to the Delo value, isn't it? And how to find out the color? If you remember that diagram regarding the color, just I am showing it uh, once again. If you remember that I've already shown you in my previous class. So from that color, you have to, from that color chart, you have to check এই যে পজিশনটা, এখানে কি হয়েছে? অ্যাবজর্পশন হয়েছে, অ্যাবজর্পশন, তাই তো? তাহলে এমিশনটা এটা কোন রিজিয়নটা দেখতে হবে? অ্যাবজর্পশনের এটা রিজিয়নটা 14,500, জাস্ট লেট মি চেক, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস পজিশনস। 14,500 means this is which region? 14,500, let me check. 14,500 নেই, 14,500, it should be in the red region. The absorption occurs in the red region. Okay, so if you check the diagram, the absorption occurs in the red region. So the emission will occur in which region? Blue green region. ঠিক আছে? So expected color is blue green, bluish green. তাহলে এখানে যেহেতু absorption occurs in the red region, you have to check the chart once again. ঠিক আছে? Since the absorption occurs in the red region, expected color is bluish green. So this is the expected color. It may not be the actual color because there are other factors. This is a very simplified way of explaining তোমার the color. Okay, fine.